Government of India declared that Solapur city in the smart city project, and this is the main gate of Solapur Municipal Corporation. This is the building of Solapur Municipal Corporation named as Indra Bhavan at Park. That is the MP Hall of Solapur Municipal Corporation in the corporation area. This building is the main building in corporation area, which is that all the offices that they include all the committees and the offices which is collected the tax from the people. That is the Rajiv Gandhi Pradhan and Indira Awas Yojana's office in the corporation area. This is the collector office of our Sholapur city at Jilla Parishad Sholapur. This is the police superintendent office of our Solapur district, which is situated in the Jilla Parishad campus. This is Dr. Babasaheb Ambedkar statue, who is written and constitute that is the Constitution of India. That is the great Dr. Babasaheb Ambedkar statue at Park Chowk, Solapur. Now we are seeing that is the Rajamudra Stambha at Park Stadium, Park Chowk, Solapur. This is the main chowk, and we are seeing that is the Park Stadium and the various shops in the Park Stadium. That the vehicles which is on a road, that road is prepared under the smart city. The very road is constituted a very good one. Now we are saying this, that is the main gate, that is the Siddheshwar temple. The god Siddheshwar temple is situated at near about Park Chowk. This is the Garbhagruha, that is the Siddheshwar temple. Siddheshwar temples, that is god Siddheshwar, which is in the Siddheshwar temple campus. That the peoples they pray to the Siddheshwar campus for their and community health of our Solapur city person. This is the Garbhagruha of Solapur Siddheshwar temple. Siddheshwar tank is there. We are watching, this is the MP hall or the corridor of Siddheshwar temple, which is constituted under the smart city project. This is the main building, that is the old building in the Siddheshwar temple, the lake Siddheshwar we are watching here now, and we are seeing that is around the Siddheshwar temple, lake of Siddheshwar, all the Solapur city is situated. This is the main gate of Dargah, which is situated in the campus of Siddheshwar temple. We are saying that is the steps which is in the Dargah. Now we are going towards to the Dargah, which is in the Siddheshwar temple campus. A very beautiful Dargah is there. The human being that must visit to the Dargah. Now we are saying that is the Pangrapur Chowk, where situated at our state transport bus stand. This is the road front of state transport bus stand at Pangrapur. We are watching, that is the vehicles, how many, that is the crowd. Now see, that is the inner side of state transport bus stand situated at Pangrapur Chowk. That is the buses is standing there. Passengers is wandering here and there for going their villages or the wheeling spot of their journey. Now this we are seeing, that is the Shivshahi bus, which is stopping there in the bus stand. A very beautiful bus, and that is the red buses, white buses, 2 by 2 buses. They are giving the service to the
Sholapur as well as another peoples. And now these, that is the Tuljapur Barshi bus stand is there. One red bus is stopping there for going to their respective village. Again, Tuljapur bus stand, that is Pandrapur Tuljapur spot is there. In on the spot, there one red bus is there going towards to the Tuljapur. From this side also, that is the various villages which is situated at Dakshin Sholapur, that the buses is stopping there on the front of that is Sholapur. Now we are watching, that is the ST bus stand canteen front area. The bus was going to the Mangalbeda, was stopping here. Now we are seeing, that is the backside of Akkalkot bus which is stopping their point, that is Akkalkot bus stand in the Sholapur bus stand. Now we are seeing, that is the backside, that is the parcel office of Sholapur ST bus stand situated in Pandrapur Chowk in bus stand. See, now we are watching, that is a Solapur railway station area. We are seeing, that is a beautiful structure of Solapur railway station. They create, that is smart city and Solapur DRM office. They decorate our Solapur railway station a very good one. The roads aside the railway station is also constructed very well. See this, a beautiful railway station. The steps in the railway station. Now we are seeing the area of Rangabhavan and Rangabhavan Chowk, also that is decorated by the smart city, and the road also constructed very well in the area of Rangabhavan. See this, the autos, they giving service to the Sholapur citizens. Now we are watching, that is the 7 ways road in Sholapur city. This is a main chowk. In this chowk, nearest, that is Sangameshwar College. We are watching, that is a main chowk in Sholapur city, that is Sat Rasta, and also called Dak Bangla. Near to this, now we are seeing, that is the main chowk, BSNL office at Sat Rasta. We are watching this Sangameshwar College or the Sangameshwar Public School. This is the BSNL building. Then we are watching, that is the Sangameshwar College at Dak Bangla. This is the main chowk in Sholapur city. Now we are on the road of Rangabhavan. See the road, how they decorate our Sholapur city, that is Solapur Smart City Project, which is sponsored by state and central government and Sholapur Municipal Corporation. The middle side on the road of Rangabhavan also decorated by Smart City team.
See this, that is the overbridge in the front of Rivai Devkaran Prashala or HDHS or a side of Home Maidan. Nowhere on the road of Marathi Mission School, it is going, the road is in the front of Marathi Mission and towards to HDHS, that is Harivai Devkaran Prashala, Solapur. See this old building of Harivai Devkaran Prashala, that is HDHS, and in the front of HDHS overbridge is constructed by, and the roads also decorated by Smart City team. Now we are on the road of Solapur railway station to Panjrapol Chowk. See this road, how that is a road, and road middle is also planted by Solapur Smart City project. We are going towards 7 roads on the road, that is the old Bhaji Mandi aside the road. You are watching, that is that Bhaji Mandi which is in front of DRM office. This is the area of DRM office. On the left hand side there is also, that is the excise department head office of Solapur city and Solapur district. See this excise department's office in the front of the road, and exactly front of that DRM office. You are watching, that is DRM office main gate, that is the Solapur division railway office is there, and which is we are calling, that is DRM office. This is old employment chowk. From old employment chowk we are going towards Sat Rasta, Dak Bangla or the 7 ways. This is the building of Solapur Planning Department, Niyojan Vibhag, constructed at Dud Dairy, Solapur, nearest to the 7 ways or the Dak Bangla. This is the beautiful building which is newly constructed and named as Niyojan Bhavan. In this Niyojan Bhavan, Smart City Project office is now situated, and it will work under the guidance and counseling of Solapur Smart City Project Director Dhengle Patil. Now we are listening what they say for the our Solapur Smart City Project. Now they are going to give the information about Solapur Smart City Project and its work. मराठीत चालेल. स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन निर्माण झाल्यापासून आपल्या कार्यालयाने कोणती कामं शहरात पूर्ण करायचं ठरवलेलं आहे? सोलापूर स्मार्ट सिटीच्या वतीनं एकूण 54 प्रोजेक्ट हाती घेण्यात आले होते. यामधले साधारणतः 19 प्रोजेक्ट आज अखेर पूर्ण झालेले आहेत. 8 प्रोजेक्ट टेंडर स्टेजला आहेत आणि उर्वरित प्रोजेक्टचा आपण DPR तयार करतोय. पूर्ण झालेल्या प्रोजेक्टमध्ये साधारणतः होम मैदानाचं आपण जे वॉकिंग ट्रॅक असेल, जो डिपार्टमेंट गार्डन असेल किंवा खंदक बाग असेल, काही रोड्स आहेत, काही लाईट्सचे प्रोजेक्ट आहेत, वेगवेगळे त्याची आपल्याकडं यादी उपलब्ध आहे. काही आपल्याकडे सगळ्यातला याचा प्राईम प्रोजेक्ट आहे उजनी धरणातून आपण समांतर जलवाहिनी टाकणे. हे मोठं काम आहे 450 कोटीचं. याची आपण गेली वर्षभर डॉक्युमेंट स्टेजला होतो, आपण वर्क ऑर्डरही झाली होती, परंतु काम हे काही कारणानं प्रलंबित राहिलं होतं तांत्रिक बाबीमुळं. ते आता वेगानं सुरू झालेलं आहे. तर साधारणतः याच्यात आपल्याकडं
15 किलोमीटरपर्यंत पाईपलाईन टाकण्याचं काम अतिशय जलद गतीनं सुरू आहे. उर्वरित जे काम आहे 110 किलोमीटरमधलं, त्याची जी जमीन आपल्याला लागणार आहे त्यासाठी ही सगळी पाईपलाईन जमिनीच्या खालून जाते. त्याचं जे क्रॉप कॉम्पेन्सेशन आहे किंवा त्या जागेमध्ये काही इमारती स्ट्रक्चर्स येतील छोटी मोठी, त्याचं व्हॅल्युएशन करण्याचं काम आता कृषी विभागाकडून आणि PWDकडून चालू आहे. अच्छा. हे पूर्ण झालं की याचा सगळा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जाईल. त्याच्यासाठी काही रक्कम लागेल त्या संबंधित लोकांना द्यायसाठी. तर ती प्रक्रिया झाल्यानंतर उर्वरित जे 95 किलोमीटरचं काम ते चालू होईल. मीन व्हाईल ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आपण 15 किलोमीटरची पाईपलाईन लेईंग करतोय. अच्छा. आणि निर्धारित वेळेपर्यंत आपण हे काम पूर्ण करूया. आणि हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहराला दररोज पाणी पुरवठा होऊ शकतो. अच्छा. अशा दृष्टीने आपण नियोजन केलेलं आहे. स्मार्ट सिटी या अंतर्गत जे अंतर्गत रस्त्यांचं आणि सध्या ड्रेनेजचं कामकाज चाललेलं दिसतं सोलापूर शहरात. निरनिराळ्या ठिकाणी खोदकाम चालू आहेत, निरनिराळ्या ठिकाणी तिची कामं चालू आहेत. या कामाच्या संदर्भात उपलब्ध निधी हा कशा प्रकारे आपण जे आपल्याला उपलब्ध होतोय? यामध्ये स्मार्ट सिटीमध्ये काम करत असताना जो काही लागणारा निधी आहे यातला 50% निधी केंद्र शासन देतं, 25% निधी राज्य शासन आणि 25% सोलापूर महापालिका. अच्छा. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आपल्याला अपेक्षित निधी उपलब्ध झालेला आहे. महापालिकेकडूनही पहिल्या टप्प्यातले 28 कोटी आपल्याला उपलब्ध झालेले आहेत गेल्या 15-20 दिवसाखाली. दुसऱ्या टप्प्यातले पैसे त्यांना आपण मागणी केली ते आपल्याला मिळून जातील. आणि केंद्र शासन आणि राज्य शासन उर्वरित जो निधी आहे जसं जसं खर्च होईल तसं तसं ते द्यायचं त्यांनी मान्य केलं आणि ते देत आहेत वेळेत आपल्याला. श्रोते हो, आपण डेंगळे पाटील सरांशी सध्या संवाद साधतो आहोत. डेंगळे पाटील सर, आपल्याला एक विनंती आहे की सोलापूर शहरातील जे काही स्मार्ट सिटी या अंतर्गत सुशोभीकरणाची जी कामं झालेली आहेत, साधारणपणे आपण यात रंगभवनचं उदाहरण घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर मध्यवर्ती इमारतीच्या बाजूला म्हणजेच मैदानाच्या बाजूने एक रस्ता जातो, त्याच्यावर काही पेंटिंग्स वगैरे काही केलेले आहेत. अशा स्वरूपाची काही आणखी कामं इतर ठिकाणी काही करणार आहात का? किंवा संभाजी तलाव जो आहे इथला अच्छा एवढी एरियामध्ये नाही आहे. असंच आपण आता होम मैदानाच्या पश्चिमेकडील रस्ता सुद्धा जो पूर्व बाजूला आपण हरिभाई देवकरण शाळेसमोरचा जो रस्ता आहे तसाच आपण हा पश्चिमेकडला सुद्धा रस्ता विकसित करतोय. अच्छा. ही सगळी पूर्वनियोजित कामं आहेत, त्याप्रमाणेच आपण ह्या कामाचं करतोय. परंतु आता जी कामं चांगली झाली आहेत तिथं आपण लोकांची गर्दी आपण बघू शकता, लोकांचा रिस्पॉन्स सुद्धा मिळतोय. काही खोदकाम करून ठेवलेली आहेत पूर्वी, ती आपल्याला लगेच रात्रीत पूर्ण करता येणार नाही. तर साधारणतः फेब्रुवारी-मार्च अखेर ही सगळी कामं पूर्ण करण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे. मग आता ती कामं पूर्ण होईपर्यंत थोडं ट्रॅफिक डायव्हर्जन आहे किंवा काही डस्ट उडते, काही गोष्टी आता सोसाव्या लागतील, त्याला काही पर्याय नाही आपल्याला ती कामं करायची. पूर्वी वेळ कमी होता आपल्याकडं किंवा संध्याकाळी आपण कोरोनामुळे काम करू शकत नव्हतो, 4-5 महिने त्याच्यामध्ये गेलेले होते. तर आता आपण संध्याकाळी सुद्धा ती कामं करायला लागलो. त्यामुळे जलद गतीनं क्वालिटी मेंटेन करून आपण ती कामं पूर्ण करतोय. निर्धारित वेळेत आपण कामं पूर्ण करूया. कॉर्पोरेशन झाल्यापासून जी निर्माण झालेली किंवा नियोजित जी कामं आपण ठरवली होती ती कामं तुम्ही वेळेत पूर्ण करताय असं म्हणताय. तर या पुढं जाऊन म्हणजे पास्ट आता सध्या किती कामं चालू आहेत शहरात? सध्या झालेली कामं आपण सांगितलं तर साधारणपणे एक 70 ते 80 कामाच्या ह्याच्यात 18 कामं पूर्ण झालेली आहेत. आता रस्त्याची, ड्रेनेजची, वॉटर सप्लायची असे नंबर ऑफ लोकेशन्स खूप आहेत. अच्छा. पण ती चालू असलेली कामं साधारणतः 12च आहेत आपली. मग एका कामाच्या अंतर्गत पुन्हा नंबर ऑफ रोड्स जास्त आहेत. अंडरग्राऊंड ड्रेनेज बऱ्याच ठिकाणी चालू आहे. तर दिसताना आपल्याला खूप कामं दिसतात, पण ती असं एकच मोठी निविदा आहे त्याची. अच्छा. त्यामुळे कामाची संख्या फील्डवर जरी रस्ते जास्त दिसतात काम एकच आहे ते मोठं. तर ही सुद्धा कामं आपण निर्धारित वेळेत पूर्ण करू. फक्त काय झालं की मध्ये कोरोनामुळं किंवा त्यापूर्वी थोडा कामाला गती कमी होती, ती आता त्यांनी उकरून मी येण्यापूर्वीच ठेवलेली आहे. तर त्यातलं आपण नवीन कुठलंही काम हे जुनं पूर्ण केल्याशिवाय घेत नाही, किंवा घेतलं तर ते लगेच रोडचं पण दुरुस्ती करूनच काम पूर्ण करतोय. आणखी एक थोडंसं स्पष्टीकरण होतं, सोलापूरचं जे रेल्वे स्थानक आणि बस स्थानक यांचाही थोडासा विकास साधण्याचा प्रयत्न सोलापूर शहरात झाला आहे. तसं रेल्वेचं स्टेशनचं सुशोभीकरण बऱ्यापैकी चांगलं झालेलं आहे आणि प्रशस्त वाटतं आहे. MSRTCचं जे बस स्थानक आहे पांढरापूरचं त्याचंही सिमेंटीकरण वगैरे झालेलं आहे. तर या संदर्भात कॉर्पोरेशनकडून हे सगळं काम झालं आहे की ते त्यांच्या पातळीवर त्यांनी केलेलं आहे? त्यांच्या वैयक्तिक त्यांच्या पातळीवर त्यांच्या इन्स्टिट्यूट वेगळ्या आहेत त्या. अच्छा. रेल्वे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे किंवा हे स्टेट गव्हर्नमेंटचे त्यांचे स्मार्ट सिटीज आणि त्याचा काही संबंध नाही. पण बरेचसे जे गव्हर्नमेंट ऑफिस आहेत ते साधारणतः स्मार्ट सिटीजच्या विकासाची मिळतीजुळती कामं त्यांनी प्रस्तावित केलेली आहे. अच्छा. म्हणजे त्यांचीही काही कामं आपण पूर्ण केली? पण ते हे स्मार्ट सिटीमध्ये ती काही इन्क्लूड नाही. तर सोलापूर महानगरपालिकेकडे आता समित्या आहेत, मला माहिती आहे, बागकाम समिती, अमुक समिती, समाज कल्याण समिती, त्याच्यानंतर बांधकाम समिती,
वगैरे या समित्याच्या पातळीत म्हणजे या सगळ्यांना अंतर्भूत करून घेऊन काही कामाचे तुमचे टप्पे ठरणार आहेत की कसे? नाही, याच्यासाठी आमच्याकडे स्वतंत्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहे. यात महापालिकेचे जवळजवळ 3-4 प्रतिनिधी आहेत. अच्छा. आयुक्त आहेत, महापौर आहेत, विरोधी पक्षनेते आहेत, सभागृह नेते आहेत, 4 त्यांचे प्रतिनिधी आहेत. तर महापालिकेच्या वतीनं जे काही निर्णय आहेत ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्समध्ये जे 4 लोक मांडतात आणि हे आमच्या 10 लोकांचं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आहे ते युनॅनिमसली चर्चा करून निर्णय घेतं कंपनी कायद्याखाली. अच्छा. त्यामुळे पूर्ण प्रत्येक समितीला आम्ही काही चर्चा करण्याचं तरतूद त्यात दिसून येत नाही. नाही, मी तरतुदी संदर्भात नाही विचारलं, म्हणजे त्या समित्यांना अंतर्भूत करून आपण कामं पूर्ण म्हणजे विश्वासात घेऊन आपण म्हणतो ना, नाही, विश्वासात घेतो तसं आपण घेऊन सगळं. कामं पूर्ण घेतो. करणार आहात की आणखी कसे असं? विश्वास घेतो. बरेचसे आपल्याला महापालिकेकडनं काही प्रस्ताव येतात किंवा काही नगरसेवक महापालिकेला पत्र देतात, ती एकत्र करून महापालिका आमच्याकडे हँडओव्हर करते. अच्छा. तर सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच आम्ही करणार. आता तुम्ही 1-2 मिनटापूर्वीच पाण्याच्या पाईपलाईन टाकण्याच्या संदर्भातलं कामाचं निविदेच्या ह्याच्या संदर्भात बोललात. स्मार्ट सिटी आणि पाण्याचं जे काही पाईपलाईन टाकण्याचं काम आहे, तर याच्यामध्ये म्हणजे हे कसं काय काम आपण घेतलं आहे? याच्यामध्ये म्हणजे कोणत्या ह्याच्या अखत्यारीत? कारण सुंदर शहर ज्यावेळेला स्मार्ट सिटीची स्थापना होणार होती त्यावेळेला लोकांकडून महापालिकेनं काही सजेशन्स मागवले होते त्या वर्षी 2014च्या पूर्वी साधारणतः. त्यावेळेला 27 ते 28% लोकांनी शहराचा मोठा इश्यू कुठला आहे तर पाण्याचा इश्यू आहे. अच्छा. असं मेन्शन केलं होतं. टॉप प्रायोरिटी त्याला लोकांनी दिली होती. त्याच्यामुळे आपण तो इश्यू घेतला होता. आपली एकच पाईपलाईन आता 110 MLD पाणी येते जे आपल्या लोकसंख्येला पुरेसं नाही आणि ही 110 MLD दुसरी पाईपलाईन टाकली तर दोन्ही मिळून आपण आता दररोज पाणी हे कंप्लीट झाल्यावर दररोज देऊ शकतो. सोलापूरचा जिवाळ्याचा प्रश्न बऱ्यापैकी मार्गी लागू शकतो. त्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी. दुसरा एक आणखी बेसिक एक शेवटचा प्रश्न आहे की जीवन प्राधिकरणाकडनं आपल्याला डॅमकडून जे मिळणारं पाणी आहे जीवन प्राधिकरणाकडून ते अगदी कवडीमोल किमतीमध्ये मिळतं. म्हणजे एक साधारणपणे 200 ते 250-300 रुपये वर्षाकाठी महानगरपालिकेला मोजावे लागतात आणि त्या मोबदल्यात सोलापुरातल्या नागरिकांना, सोलापुरातल्याच नाही राज्यातल्या सर्व संबंध महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या नागरिकांना त्याच्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. नाही, याच्यामध्ये हा इश्यू काही स्मार्ट सिटीचा नाही, हा महापालिकेशी संबंधित इश्यू आहे. याचा माझा काही संबंध येत नाही. एक व्यक्ती म्हणून एक मत आपल्याला काय वाटतं की योग्य आहे की अयोग्य आहे? पाणी इरिगेशन करून घेतो आपण, ते लिफ्ट करून आणायला लागते, त्याला पाईपलाईन आहे, त्याला पंपिंग मशिनरी आहे, त्याला तुरटी लागते, क्लोरीन गॅस लागतो, त्याला वितरण नलिका आहेत, पाण्याच्या टाक्या आहेत, पुन्हा वितरणच्या मोठ्या मोठे पाईप आहेत, वॉल्स आहेत, ते सोडायचे कामगार आहेत. हा प्रचंड इन्व्हेस्टमेंटचा भाग आहे. त्यासाठी खूप खर्च येतो महापालिकेला किंवा नगरपालिकेला आणि तो कॉस्ट बेनिफिट काढला तर तेवढी कॉस्ट येते. किंवा महाराष्ट्रातल्या बऱ्यापैकी पाणी योजना तोट्यातच आहेत. अच्छा. म्हणजे फायद्यात चालत नाही. परिवहनच्या संदर्भातला प्रश्न शेवटचा. आपला काही संबंध नाही परिवहनचा संबंध नाही. नाही, कारण JNRM मधून ज्या बसेस आल्या त्या बसेस तशाच पडून आल्या. आपल्याशी काही संबंध नाही. स्मार्ट सिटी अंतर्गत पुण्याचा जर आपण विचार केला तर पुण्याने स्वतः स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनने परिवहन चालवायला लागलेले आहेत. हो, त्यांनी जर मागणी केली आपल्याकडं काही इलेक्ट्रिक बस द्यायची आपली मानसिकता आहे स्मार्ट सिटीची, तशी परिवहन महापालिकेमार्फत आमच्याकडे मागणी केली. मुळात सोलापूरला 137 ते 140 बसेस आहेत, त्यातल्या काही थोड्याफार आत्ता चालू आहेत. म्हणजे सोलापूरची गरज होती की 130 ते 40 बसेस आणि तुम्ही आपण जर आता म्हणता जर मागणी केली हां त्या परिवहन समितीनं महापालिकेमार्फत आमच्याकडे मागणी केली आमची बसेस ग्रीन बसेस देण्याची तयारी आहे. साधारणपणे किती बसेस आपण पुरवू शकाल? काय आम्ही 50 बसेस पुरवू शकतो, पण त्यांची मागणी आली पाहिजे. मागणी नसेल तर आम्ही कसं देणार? मागणी आली तर आम्ही बोर्डात निश्चित विचार करू. दर्शक मित्र हो, आता आपण सोलापूर स्मार्ट सिटीचे कॉर्पोरेशनचे डायरेक्टर संचालक डेंगळे पाटील सरांशी सध्या संवाद साधला. सरांनी आपल्याला आपण जे काही प्रश्न नागरिकांना वाटत आहेत ते साधारणपणे मी विचारण्याचा प्रयत्न केला. सरांनी त्याची समर्पक अशी उत्तरं दिलेली आहेत. तर मला वाटतं या ठिकाणी